प्यारे दोस्तों, अज असी गल करन जा रहे हैं कोविड-19 के मरीजों को घरेलू एकांतवास में रखना। भावें कि पिछले साल भी इस बीमारी ने संसार भर में विकराल रूप धार किया सी, पर इस बार साडे देश विच जदों तो दूसरी वेव शुरू हुई है, इस दे मरीजों की गिनती बहुत तेज़ी नाल वध रही है। इस रोग विच जिहड़ा कि एक छूत रोग है, इस विच जदों कोई मरीज इस नाल पीड़ित हुंदा है तो वो बहुत सारे होर मरीजों लोगों भी, तंदुरुस्त लोगों भी ये बीमारी दिंदा है, क्योंकि बहुत वड्डी जिहड़ी मरीजों की गिनती है, जिन्हों कि 80 तो 85% कहने हैं, उन्होंने किसी तरह का सानू कोई लक्षण दिखाई नहीं दिता। 15% वो लोग होंगे जिन्होंने मामूली तो दरमियानी किस्म की बीमारी होंगी है। कुछ अजिहे लक्षण दिखाई देते हैं जिहड़े कुछ तकलीफदेह होंगे हैं, पर ये जिहड़े ने लक्षण जदों जां बीमारी जिहड़ी है वो वड्डी उम्र के लोगों में होंदी है, जां वो लोगों में होंदी है जिहड़े पहलां ही किसी गंभीर बीमारी कारण के शिकार होंदे हैं, तां ये होर भी गंभीर रूप धारण कर जाती है। कोविड के बारे जदों असीं जानने की कोशिश करते हैं तो ये बीमारी नूं असीं 3 पड़ावां विच वंडदे हैं, क्योंकि ये जिहड़ा छूत दा रोग है बहुत तेज़ी नाल फैल रहा है अजकल, तो इक्के समय ही बहुत सारे मैंबर जिहड़े ने इसके शिकार हो जाते हैं। तो जिहड़ा मनुख इसका शिकार हुंदा है, कुछ दिन विषाणु जिहड़े ने उसके गले विच रहिंदे हन जां साह नली विच रहिंदे हन, और उत्थे ही वधदे फुलदे हन, ਅਤੇ तीजे चौथे दिन मरीज दे विच कोई लक्षण दिखाई देते हैं, जिवें बुखार रहना, शरीर की टुट भज होना, जुकाम होना, कई बार शरीर ते लालगी आ जाना, अखां की लालगी आ जाना। सो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, पर ये लक्षण जिहड़े ने जदों 7वें दिन तो बाद भी रहिंदे ने तो ये फिक्रमंदी वाला समा हुंदा है। सो ये जिहड़े 4 तो 8 दिन ने, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली गल है मरीज लई अते मरीज नूं जिहड़े लोग देखभाल कर रहे हैं कि इन्हां दिनां विच ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस 7वें 8वें दिन जिहड़ी है समस्या जिहड़ी है, जां तां मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, जां मरीज जिहड़ा वो पेचीदगियां का शिकार हो जाता है, कंपलीकेशन का शिकार हो जाता है। जिहड़े लोग दे विच 7वें 8वें 9वें दिन तक बुखार नहीं आउंदा, तां वो लोग जिहड़े मरीज ने वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हुण ये गल आ गई है कि जे इन्ने मरीज जिहड़े साडे कोल हो रहे हैं तो सारे वाले हॉस्पिटल विच दाखल कराना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए कुछ मरीजों लई जिहड़े कि जिहड़े कि लाग दे शिकार ने, उन्होंने घर विच ही एकांतवास में रखा जा सकता है। इस एकांत विच रखने का मतलब यह है कि जेकर अजिहे मरीजों की जे मामूली भी प्रॉब्लम होगी तो ये लोग बाहर जाके दूसरे लोगों को लाग देंगे। सो उस कड़ी नूं तोड़न लई भी, ताकि ये जिहड़े ने जिहड़ी है लाग है वो दूसरे नूं ना स्प्रैड करन, उस लई भी इस एकांतवास नूं वरत्या जाता है। एक टर्म जिहड़ी वरती जाती है उन्होंने क्वारंटाइन कहते हैं। क्वारंटाइन वो होंगे कि जे किसी बंदे ने किसी कॉन्टैक्ट आया पर वो किसी तरह की कोई निशानी नज़र नहीं आती, तो असी उसनूं 14 दिन हफ्ते विच रख लेंगे हैं। जे उन्ना क्योंकि 14 दिन इसलिए कि एक इनक्यूबेशन पीरियड होंदा है कि जे कोई मरीज किसी कोविड मरीज के कॉन्टैक्ट आया होगा तो ये 14 दिनों तक उस विच कोई ना कोई लक्षण नज़र आ जाएंगे। सो इसलिए उसनूं रखा जाता है।
ਸੋ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਡੀਅਮ 1% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਸਕ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾਈ 1% ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਉਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਪਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਲਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਨਬਜ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 2-3 ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 95% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ। ਸੋ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰ 3 ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇ ਔਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ 24 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਦਾ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦਵਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 94% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਉਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ,
ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਤੋਂ 85% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।